खबर कोटकपूरा तो है। जिवें जिवें 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ नज़दीक आंदियां जा रही ने, उस तरह ही सारियां पोलीटिकल पार्टियां अपना जोर लगा रही ने, विਉਂਤਬੰਦੀ बना रही ने कि किस मुद्दे नूं लैके असी ये इलैक्शन लड़ना है, लड़ना ही नहीं बल्कि इस जित किवें प्राप्त करनी है। क्योंकि एक पासे किसानी अंदोलन है, एक पासे भारत की सरकार है, और तीसरा जिहड़ा चीज़ है वह है ये 2022 का इलैक्शन। इस तरह ही विधान सभा हल्का कोटकपूरा के विधायक कुलतार सिंह रंधावा ने भी पत्रकारों नाल एक मीटिंग की, जिस उन्होंने कहा कि असी जिहड़ी हुण ये विਉਂਤਬੰਦੀ चुनावां वास्ते बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आम लोगों दी जरूरतां और आम लोगों के जिहड़े मुद्दे ने, उन्हां दी जिहड़ियां बेसिक जरूरतां ने, उन्होंने लैके ही ये सारी विਉਂਤਬੰਦੀ आम आदमी पार्टी वालों उलीकी जा रही है। देखते हैं की है ये पूरी रिपोर्ट। कोटकपूरा, फरीदकोट, जैतो, मतलब अपने सारे जिला फरीदकोट दे विच जिस तरह तुसीं सारे मुद्दे चकदे आए हो, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मैनू निमाणे नूं माण बख्शिया हल्का कोटकपूरा तो तुसीं सारिਆਂ ने, ते बहुत वारी मेरे मन दे विच ये गल आउंदी है कि इन्हीं की कृपा ते सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। सो तुसीं बड़ा मान बख्शिया। 4 साल हो गए है तुसीं लोगों ने, ये लोग ये तुसीं कह सकते हो मेरे वालों कि ये MLA तुहाडा बनाया होया, मैं आपदे बल ते नहीं बनया। तुसीं लोगों ने, कोटकपूरे के हल्के के लोगों ने, अपने सारे फरीदकोट जिले के लोगों ने, खास करके जिहदे प्रैस का बहुत बड़ा योगदान सी, मैनूं तुसीं पंजाब की विधान सभा दे विच अपनी नुमाइंदगी करने लई भेजिया। नुमाइंदगी करदिआं अज तक की हिस्टरी दे विच किसी भी MLA वालों, किसी भी पार्टी के वालों जिन्ने सवाल तुहाडे इस खादम वालों विधान सभा दे विच लाए गए, वो 1 नंबर के अज ताईं कदे भी 70 साल के इतिहास दे विच किसी भी MLA ने 250 सवाल नहीं लाया। और वो सवाल अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी के नाल संबंधित सी, भावें वो आवारा पशुओं की गल होवे, भावें महंगी बिजली की गल होवे, भावें आपां नूं सीवरेज विच रलिया जिहड़ा पानी मिलदा उहदी गल होवे, सानूं जिहड़ा 14 साल तो साडे हीरे वर्गे बच्चों नूं जिहड़ा गलियां दे विच रोलिया गया, चिक्कड़ दे विच रोलिया गया, भावें उहदी गल होवे, साडे फरीदकोट मैडिकल कॉलेज दे विच कैंसर पेशेंट्स की गल होवे, उन्हां दे इलाज की गल होवे, साडा सिविल हस्पताल दे विच हुंदी लुੱਟ की भावें गल होवे, साडे कोटकपूरे सिविल हस्पताल दे विच जिहड़ी अल्ट्रासाउंड की मशीन आई पई आ उहदी वरतों नहीं हो रही, भावें उहदी गल होवे, कोटकपूरा सिविल हस्पताल नूं बनाउण दे विच जिहड़ा होया भ्रिष्टाचार आ भावें उहदी गल होवे, साडे मुलाजमां दियां जिहड़े मतलब एरिया नहीं दित्ता जा रहा भावें उहदी गल होवे, भावें जिहड़े साडे नौजवान है जिन्हां नूं नौकरी की थां ते घर घर नौकरी की थां ते पंजाब सरकार ने दिता कि डंडे मारे जेलां दित्तियां, भावें उहदी गल होवे, साडे दुकानदारां नूं जिस तरह नपीड़िया जा रहा, महंगी बिजली दे के नपीड़िया जा रहा, वक्-वक् तरह दी रेडां करके, भावें उहदी गल होवे, साडे गरीब बच्चों की, भावें SC जिहड़े बच्चे उन्हां दी स्कॉलरशिप की गल होवे, भावें मतलब पुलिस की जिहड़ी धक्काशाही की गल होवे, साडे भावें वातावरण जिहड़ा सानूं कैंसर के रूपी पानी मिल रहा, सानूं जिहड़ा पानी दे विच साडा वातावरण गंदला करके सानूं, भावें उहदी गल होवे, कारपोरेटां वल्लों महंगी बिजली देण दी गल होवे, बादल कियां वल्लों चिट्टा वंडण दी गल होवे, सारे क्वेश्चन तुहाडे इस MLA ने तुहाडी किरपा करके मैं उत्थे लाए। बहुतिआं दा जवाब मिल गया, बहुतिआं दा नहीं मिलिया, बहुतिआं दा गोल-मोल मिलिया। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ स्पीकर साहब ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ कि आम तौर पर जोड़े पॉलीटिशियन है
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ MLA ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 4.25 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੀ। 4.25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਰ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਾਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ OP ਸੋਨੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਰਹੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਸਲੇ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ MLA ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਰੀਨੋ ਤੋਂ ਬਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਬਣਵਾਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੈਤੋ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸੈਣੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰਾਹ ਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਲਵਾਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੌਗਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ MP ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਵਾਏ, ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ MLA ਕੋਲ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਵਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ MLA ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਖੜਾ ਜੀ, ਫੋਨ ਮਾਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ MLA ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਸੂਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਾਰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ, 1 ਰੁਪਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਭਰਾਉਣਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਜੇ। ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਇਓ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਐਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੋਊ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ तो बेझिझक होकर इसनूं इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर ते अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इसका कोई साइड इफैक्ट नहीं है। तो मेरे बाल ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।